All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग हम या दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाल शुद्धात्मा यानी समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार को कहने की प्रतिज्ञा क्यों की? समयसार स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसके लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये समयसार शास्त्र सम्यक दर्शन की मुख्यता वाला शास्त्र है। इस शास्त्र का प्रयोजन अज्ञानी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 97 चलती है। 97 गाथा का मूल विषय है ज्ञान से कर्तृत्वपना का नाश होता है। वो 97 गाथा का भावार्थ पेज 176 भावार्थ जो परद्रव्य का और परद्रव्य के भावों का, परद्रव्य का अर्थ है द्रव्य कर्म, परद्रव्य का भाव का अर्थ है क्रोधादि रागादि का कर्तृत्व को अज्ञान जाने वो स्वयं कर्ता क्यों बने? क्या कहा?
जब अज्ञानी सविकल दशा में ज्ञानी के उपदेश से ऐसा जाना कि मैं परद्रव्य और परद्रव्य के भाव का कर्ता बनता हूँ, वो मेरे अज्ञान के कारण होता है। ऐसा एक बार जाना तो अब वो कर्ता क्यों बने? अगर उसको अज्ञानी रहना है तो परद्रव्य परद्रव्य के भाव का कर्ता बने, लेकिन उसको अज्ञानी तो रहना नहीं है। इसलिए ज्ञान होने के बाद, ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होने के बाद, सम्यक ज्ञान का अर्थ अब सम्यक ज्ञान होने से परद्रव्य को परद्रव्य रूप जाना, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य स्वरूप जाना, क्रोधादि रागादि को द्रव्य कर्म का परिणाम है, ऐसा यथार्थ जाना, और स्वद्रव्य का परिणाम स्वस्वभाव शुद्ध है, तो शुद्धता रूप परिणमन करना वो स्वद्रव्य का कार्य है, ऐसा यथार्थ जाना। तो ऐसा ज्ञान हुआ, उसके बाद वो जीव परद्रव्य का कर्ता रहता नहीं है। फिर से गुजराती में भावार्थ। गाथा 97 कर्ता कर्म अधिकार। 97 ગાથાનો મૂળ વિષય હતો કે જ્ઞાનથી એટલે સમ્યક જ્ઞાનથી કર્તાપણાનો નાશ થાય છે। એ વાતને ભાવાર્થમાં સમજાવે છે। पेज नंबर 176 भावार्थ। जे परद्रव्यना, परद्रव्य એટલે દ્રવ્ય કર્મના અને પરદ્રવ્યના ભાવોના, પરદ્રવ્યના ભાવો એટલે ક્રોધાદિ રાગાદિના કર્તૃત્વને હું પરદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યના ભાવોનો કર્તા છું એવા કર્તૃત્વને અજ્ઞાન જાણે તે પોતે કર્તા શા માટે બને? જ્ઞાનીએ ઉપદેશ આપ્યો અજ્ઞાનીને કે પરદ્રવ્ય એ તો તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદા છે,
પરદ્રવ્ય એટલે કર્મનો ઉદય તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદા છે. ત્યાં તારી સત્તા પડતી નથી. તું એને પરિણમાવી શકતો નથી. તું એ પરદ્રવ્યમાં કે એના પરિણામમાં પ્રવેશી શકતો નથી. પરદ્રવ્યના ભાવો યાને કર્મના ઉદયના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધાદિ રાગાદિ ભાવો અશુદ્ધ ભાવો. તું તો સ્વભાવથી ત્રણેય કાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ તારું સ્વરૂપ છે. એ અશુદ્ધ ભાવનો પણ તું કરતા સ્વભાવથી નથી. એવો ઉપદેશ જ્ઞાનીએ અજ્ઞાનીને આપ્યો. અજ્ઞાનીએ સવિકલ્પ દશામાં એના પર વિચાર કર્યો કે હું પરદ્રવ્ય કે પરદ્રવ્યના ભાવનો કરતા કઈ રીતે બની શકું. તો એને મનન ચિંતન કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે હું પરદ્રવ્યનો કરતા થઈ શકતો નથી, પરદ્રવ્યના ભાવનો પણ કરતા થઈ શકતો નથી. એવું જ્યાં જ્ઞાન થયું પછી શું અજ્ઞાની એ પરદ્રવ્યનો કરતા બને ખરો? તો કે તો પછી એ ન બને. હવે એ જીવે સ્વદ્રવ્ય એટલે પોતાનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી કર્મનો ઉદય અને રાગાદિ એના ભિન્નપણાનું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન એટલે ભેદ જ્ઞાન કર્યું. તો ભેદ જ્ઞાન થયા પછી એ જીવને પરદ્રવ્યનું કરતાપણું રહેતું નથી. હવે શ્લોક 57. આ શ્લોક છે 97 ગાથા ઉપર અમૃતને પીનાર ને અમૃતને પાનાર એવા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ 97 ગાથાને વિશેષ સમજાવવા 6 પ્રકારના શ્લોક મૂકે છે. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ પણ પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખને પીનારા છે. કુંદકુંદાચાર્ય દેવ સમયસારમાં જે કહે છે એના ભાવો કુંદકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયમાં રહેલા છે. એને બહાર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ કાઢે છે. કુંદકુંદાચાર્ય દેવે પણ પરદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યના ભાવો પ્રત્યે ભેદ જ્ઞાન કરેલું છે.
આ હું જ્ઞાયક અને આ આવેલો કર્મનો ઉદય એના પૃથક્ત્વપણાનું યથાર્થ જ્ઞાન જેમને પ્રતિ સમય વર્તે છે. અને આ મારો જ્ઞાયક અને આ કર્મના ઉદયે ઉત્પન્ન થતા ક્રોધાદિ વિકારી ભાવો મારો જ્ઞાયક સ્વભાવથી શુદ્ધ પરિપૂર્ણ વિતરાગ ક્રોધાદિ વિકાર અને વિભાવ એ જ્ઞાયક મારા સ્વભાવથી ક્રોધાદિ ભીન છે એવું જાણનારું ભાવશ્રુત જ્ઞાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને પણ વર્તે છે. એવા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કુંદકુંદાચાર્ય દેવે જે 97 ગાથામાં કહ્યું કે સમ્યક જ્ઞાનથી કર્તાપણાનો નાશ થાય છે, એ વાતને વિસ્તારથી સમજાવવા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ શ્લોક 57, શ્લોક 58, શ્લોક 59, 60, 61 ને 62 6 શ્લોક મૂકે છે. હવે શ્લોક 57 પહેલાં ગુજરાતીમાં, ત્યાર પછી હિન્દીમાં ચાલશે. શ્લોકાર્થ. નિશ્ચયથી એટલે આત્મ સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો, નિશ્ચયથી એટલે ખરેખર, નિશ્ચયથી એટલે પરમાર્થથી, નિશ્ચયથી સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવા છતાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે નિશ્ચયથી આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે આત્મા સ્વયં કહેતા પોતાના સહજ સ્વભાવથી, સ્વયં કહેતા જેમનો સહજ સ્વભાવ કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યો નથી, સ્વયં કહેતા જેનો શુદ્ધ સ્વભાવ અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેવાનો છે, સ્વયં કહેતા જેનો જ્ઞાન સ્વભાવ અકૃત્રિમ છે, સ્વયં કહેતા આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવથી જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ એમાં બે શબ્દ છે, જ્ઞાન અને સ્વરૂપ. અને સ્વરૂપમાં પણ બે શબ્દ છે, સ્વ અને રૂપ. રૂપનો અર્થ સ્વભાવ કરો તો કે વિશ્વના પ્રત્યેક જીવ સ્વયં કહેતા સ્વતંત્રપણે, સહજપણે જ્ઞાન એનો સ્વસ્વભાવ
વિશ્વમાં જીવ અનંત, ચાહે નિગોદનો જીવ હો કે પંચેન્દ્રિય સંઘની મનુષ્ય હો કે અરિયંસિદ્ધ પરમાત્મા હો, વિશ્વના અનંતે અનંત જીવ નિશ્ચયથી સ્વયં એટલે પોતે પોતાથી જ્ઞાન એનો સ્વસ્વભાવ છે. આ સ્વસ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે. એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અનંતું છે. જ્ઞાન સ્વભાવથી જાણવાનું કાર્ય કરે છે. જ્ઞાન સ્વભાવથી સ્વ પરને જેમ છે તેમ જાણનારું છે. જ્ઞાન પરના કાર્ય કરતું નથી. જ્ઞાન પરદ્રવ્યના પરિણામનું કર્તા બનતું નથી. જ્ઞાન સ્વભાવથી પરદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યના પરિણામ, સ્વદ્રવ્ય અને સ્વદ્રવ્યના પરિણામ એને જાણવા એવો સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવ. એ જ્ઞાન સ્વભાવ શક્તિ અપેક્ષાએ પરિપૂર્ણ કરતા અનંત શક્તિના સામર્થ્યવાળો. એ અનંત શક્તિ રૂપ સામર્થ્ય છે. એ જો વર્તમાન એક સમયની પર્યાયમાં વ્યક્ત થાય